天哪 Can you imagine? Feel like we're going back to Chicago? Yeah, honestly. Similar. Yeah. Start of winter. This would be like the very beginning of winter. True. There's not even any snow on the ground, so for Chicagoans, this is like easy peasy. 大家好啊，欢迎回到我的频道，我是子子。今年3月，我又跑了一趟 Las Vegas， 这次的重头戏就是参加周深在北美的巡回演唱会。还记得我在念校学院的时候就超级喜欢周深的，没想到有一天真的能等到他来美国开演唱会，而且我还很幸运的抢到了票，真的觉得太幸福啦！因为担心会有版权问题，所以这次就不会太详细的描述演唱会的内容啦。但我真的要说，周深根本就是行走的 CD， 现场跟录音室的版本几乎一模一样，实在是太厉害了。而且每个歌迷都还拿到了周深的亲笔信，还有专属的 Light Stick。不过这一集主要还是想跟大家分享我在 Vegas 尝试到的各种美食，也算是献给所有跟我一样喜欢周深的粉丝们，一起分享这份快乐。因为周深的演唱会是在周6，所以我周5一下班就立马跟男朋友从洛杉矶出发前往 Vegas。和往常一样，我们这次还是选择住在 Trump Hotel， 刚好我们的房间可以直接看到 Orby 打瞌睡的样子，真的是超级疗愈。Oh no, the Orby is falling back asleep. He just woke up from a nap. Oh, now he's looking at oh.到 Vegas 的第一晚，我们选择了一家位在中国城附近的麻辣烫店吃晚餐，主要是因为它在 Google Review 和 Yelp 上都有超多的好评，看起来好像挺好吃的，所以我们打算来吃看看。这家麻辣烫采取的是自助式，自己在门口拿篮子选自己喜欢的食材，最后按重量来算钱。 They say they recommend 1.2 pounds to 2.2 pounds. 不过我个人是觉得大概一个人吃1 pound 就好了 ，2.2 pound 的话，感觉可以2个人一起吃。他们在屏幕上还会显示他们最畅销的食材是哪些。Oh, you can pick the soup, like 经典牛骨。我刚才跟你说 Yeah. 因为是第一次来，所以不太确定到底应该拿多少分量，结果拿着拿着就不小心放太多。Yes. Can I get the beef one for this one? Mild, medium, or Mild. first time here? Yeah, first time. Okay, mild is like not really spicy. It's like a crushed pepper spice. Like I said, I recommend since you're taking a video. Also, I recommend medium. Okay, I will do medium then. A little bit spicy, like a flaming hot Cheetos level. Okay. 餐点结账完后，店员会给你一个座位号码。煮好后，他们会直接帮你送上桌，不用自己去拿。在等餐的时候，可以先去调自己喜欢的麻辣烫蘸酱，他们有提供一整排酱料，选择还挺多的，可以按照自己的口味自由搭配。他们也有那个，也有 I know. 茉莉茶。我后来选择的是他们的招牌牛骨汤底，辣度是听从了店员建议选择了中辣。除了麻辣烫，他们也有麻辣拌可以选。简单来说，就是干的版本，没有汤。哇，这个还是 medium 吗？看起来也蛮辣的，闻着蛮香的。它底下还是有汁啊。不过有一点要提醒一下，就是他们的餐点本身没有附白饭，如果想要配饭的话，需要另外加点，这点大家可以稍微注意一下。Meat with the 蘑菇。Wow. Not bad. I think for a lot of 美国人，他们会觉得 medium 有点辣。It's okay. 辣的话就不叫麻辣了。I think it's okay. 可能麻辣香锅要配饭。Maybe I should have ordered a 饭。虽然我们点的麻辣拌也是中辣，但它因为没有汤底去中和辣味，所以吃起来比有汤的麻辣烫还要辣上不少。The hot chili sauce on the top. Really good. 要我说这家店唯一让我觉得可惜的地方，大概就是少了正宗麻辣烫会有的内脏类食材。如果能加个鸭血，那真的是无敌了。It looks good.
The broth looks really good though. Yep. 我个人是觉得这间店麻辣烫比我之前在芝加哥中国城吃过的还要好吃啦。但如果说到最正宗的麻辣烫的话，我自己觉得还有一点差距。不过他们家的食材都很新鲜，汤头也很浓郁，整体来说还是挺值得一试的。吃得饱，还有剩的。剩了一大堆，现在正要准备带回去。That's the bench. Yeah. It's like 哎呦 so food. So food. Trying to buy rice for the leftovers. 如果你们跟我们一样，最后剩下很多食材的话，推荐去附近的168超市买那种韩国可以微波的白米饭。在拉斯维加斯的第2天，我想跟大家介绍一家我还蛮喜欢的咖啡店加蛋糕店。这间的名字叫 Gabby Coffee and Bakery。 Doesn't look like a coffee shop from here. 这家店的门口其实不太好找，因为它几乎没有什么明显的招牌。To another world. 店里的设计有一种室内花园的氛围，整体空间很舒服。虽然座位还蛮多，但是如果家里来的话，基本上还是会坐得挺满的。你有什么想吃的吗？我想吃。我不饿。 Oh, I think last time you had the butterfly latte. I think you liked it, but I thought it was okay. I think I would get the Earl Grey cheesecake. Last time we didn't get the cheesecake. 点完餐后会直接给你一个号码牌，拿着号码牌找位置就可以了。但今天人有点多，所以没有找到什么好的位置，只找到一个很边边角角位置。它这里的蛋糕有一点小贵，我点了一个 Earl Grey 的那个 cheesecake， 然后还点了一个 creme brulee 的 macaron。我想说第一次看过 creme brulee 做成 macaron， 想说来试试看好了，看起来很好看。我觉得它的起司味很浓，我觉得还蛮好吃的。我觉得跟那个 Earl Grey 很搭，而且它的那个起司是有点黏腻的那种，没有太 cheesy， 不是很，我觉得有点像milk cheesecake 一样。对，但它的 Earl Grey 真的蛮好吃的。Yeah, it's not really cheesecake, but it's good. 我也觉得这间店的蛋糕都不会很甜，我觉得味道做的还挺好的。 Like this one, or do you think the Earl Grey cake that for your birthday is better? It's kind of a long time ago, but I think it depends what kind of like texture you like. Because if you like the Earl Grey, 我觉得你是喜欢那种面包本身那种比较有 airy， 里面比较有空气的那种感觉。但是这个的话就是比较扎实。比较 How about this? okay. You want to open it now? Yeah, look at this. Creme brulee macaron. 它的那个外面的那个焦糖感觉就是做的很好，然后旁边还有一点小 nuts。它太硬了啦。It doesn't really crunch like a macaron, huh? Looks like the texture a little bit different. 里面有内馅 Caramel? ，doesn't really taste like a caramel to me。 Looks like caramel. 我觉得它吃起来就是没有到说非常甜，但是没有特别像 macaron。有点黏黏的。但我觉得口感其实还不错。 Not bad. Not bad. It's definitely caramel on the inside. That's caramel. But I don't think it's very sweet. It's not like super sweet caramel, but not my favorite. 这间店如果要说缺点的话，就是价格真的偏高一点。但是我个人觉得他们的蛋糕味道都做得很好，甜度适中，非常推荐给大家。继上次影片介绍过的 Sean Artisan Noodle， 这次我和男朋友又另外尝试了另一家面食店，叫做 The Magic Noodle。他们在拉斯维加斯设有2间分店，虽然都不在赌城大道上，但人气一样很高。主打的是兰州拉面，跟 Sean Artisan Noodle 类似，店里经常客满，入店前要先在门口的平板上登记排队。我后面点了他们的兰州拉面，搭配了他们的手工面条。面条还不错，但我总觉得好像上次吃 Sean Artisan 感觉更好吃，更 Q 一点。什么汤呢？汤很好喝，还不错。
肉怎么样？很嫩啊，非常嫩。它蛮好喝的，他们的那个 chili 的味道比较重一点。你吃吃看它的面，Yeah, it's okay. 肉很好吃。肉很好吃，肉真的蛮好吃的。这种很薄的，这肉很薄，非常薄，所以很嫩啊。你看我就拉上去的时候就已经破掉了。哦，对，就撕掉。虽然这家的兰州拉面手工面不是我们吃过最好吃的那种，但他们的汤头非常浓郁，牛肉也炖得非常的软嫩。整体来说还是很不错，很适合想要换换口味、试试不同面食的朋友。我们第二道面食点了他们家的牛肉面，面条的部分则选择了大宽面，味道蛮香的，有那种肉的味道。我觉得这个汤的味道比较淡，没有三artisan noodle比较味道比较深，这个味道我觉得没太多的味道吧，没有太多的那种香味，是不是？我觉得其实你的汤可能更好喝。还好吧，我觉得其实比你的面条好吃，因为我觉得你的面条，就是普通的面条。但是它这个是手工面。对啊，但我觉得有点不像手工面，肉还可以啊。但我觉得可能如果牛肉面的话，我觉得321肉比这个好吃，它的肉也可能比这边好吃，这边也是嫩嫩的，但是我觉得味道还是比较不够嘛。整体来说，我们个人还是比较喜欢他们家的兰州拉面，胜过于他们的牛肉面。手工面条我们同样还是比较喜欢之前试过的Sean Artisan Noodle， 但如果你想试试不同的面食类的话，我觉得这一家还是值得来拜访的。我们这次在 Vegas 的探店分享就先告一段落啦。如果之后有机会再发现新的好店，也会再跟大家分享。如果你喜欢我的影片，记得按赞、订阅，还有开启小铃铛，这样就不会错过我之后的分享啦。谢谢大家的支持，我们下一支影片见，拜拜。